जे किते माफ़ी मंग लीती जाती है या कोई इस जिहड़ा फोड़ा है किसी तरीके नाल सबसाइड हो जाता तुहाडे मैडिकल टर्मिनोलॉजी तुसीं दोबारा लोगों के लिए जनता के लिए दोबारा उत्थे जाओगे? जिहड़ा सानूं एक जख्म कीता मैनूं नहीं जख्म कीता मेरा तो जिहड़ा होया ही है पर जिहड़ा मैडिकल प्रोफैशन नूं जख्म होया आई थिंक सारे हिंदुस्तान ते मैनूं मैसेज फोन आते हैं इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसीएशन हिमाचल प्रदेश ऑर्थोपेडिक एसोसीएशन इंडियन मेडिकल एसोसीएशन दे ऑल आर लुकिंग एट अस भी असीं किदां दा डिसीजन लैंदे 1975 च जिसले मैं MBBS की उसके बाद अज तक 2022 तक एक भी दिन ऐसा नहीं है जिदन मैं मेहनत ना की हुई फॉर द सेक ऑफ द प्रोफैशन। कल भी इतने बैठे थे तो असी कोई तकरीबन 9 बजे आए थे तो 9 बजे शाम को गए वो एक सानू किक मिलती मैनू तो किक मिलती भी इन्ने मरीज जोड़े है उन्होंने असी देखा 2 कल सर्जरी की अज फिर 2 सर्जरी की यही किक है यही आनंद है। इसी प्रकार जो मैं तुहानूं दसां भी मैं फरीदकोट भी रोज़ सर्जरी करता स्पाइन की पहला भी सर्जरी जिदन मंत्री साहब ने मिले उदन भी मैं 8 बजे सर्जरी खत्म करके मैं बठिंडा गया था। जी मैं तुहानूं दसां भी मैं किन्ने चिर दा एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा आई बिकेम प्रोफैसर इन 1992 उसके बाद सारे काम जोड़े ऑर्थोपेडिक्स के नाल एडमिनिस्ट्रेशन भी मैं करते रहा। आई वॉज मेडिकल स्टूडेंट इन मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ फॉर 4 ईयर्स डायरैक्टर प्रिंसीपल मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ फिर मैं एडिशनल मेडिकल स्टूडेंट PGI ये जिहड़ियां जिम्मेवारियां किसी ने मैंने एवं नहीं देतियां उन्होंने कुछ देखा होना तो मैंने ये चीज़ां जिम्मेवारियां देतियां फिर इन्नियां वधिया मैटर्स भी साडे कोल हैगियां जिहड़ियां उस पासे नूं तो कोई गया ही नहीं उस मदर वाले हॉस्पिटल कोई गया ही नहीं। ये मैटर्स जिहड़ियां खराब थी हरेक वार्ड जो तुम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी चल जाओ PGI भी चल जाओ ईवन टू द प्राइवेट हॉस्पिटल इफ यू गो यू विल फाइंड 1 और 2 मैटर्स खराब। एक मंत्री जो मेरा मेडिकल एजुकेशन का मंत्री हैल्थ का मंत्री है जिन्होंने असी होर अगे कई सालों तक काम करना है उन्होंने मैं उत्थे रिसीव करना मैं उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन बारे दसा मेरिया जिहड़ियां खामियां उहदे बारे उन्होंने मैं दसा ताकि मेरिया ये सारी चीज़ां प्रॉब्लम दूर हो सके। सत श्री अकाल जी तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी साडे नाल डॉक्टर राज बहादुर जी ने जिहड़े कि VC वाइस चांसलर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी मैडिकल कॉलेज जिहड़ा हैगा उहदे हैगे ने हजे इस करके हैगे कह रहे हैं क्योंकि रेजिग्नेशन उन्होंने वालों दे दिता गया पर एक्सैप्ट हजे होएगा कि नहीं होएगा वो बात की गल है। उन्होंने उन्होंने जिहड़े बहुत वड्डी कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी नूं इस करके भी हैगी है क्योंकि असी हुणी थोड़ी देर पहले इत्थे स्टॉल कर रहे सी ते असी सुनिया ते देखा कि लोगों ने कहा कि गड्डियां दे विच या किसी तरीके दे नाल मरीज इत्थे लेट के आंदे ने ते ठीक होके चल के खुद जांदे ने। दूसरी वड्डी गल भगवंत मान जिहड़े मुख्यमंत्री ने इस टाइम उन्हां दे फादर साहब दा इलाज भी इन्हां ने कीता बड़ी वड्डी शख्सियत ने रिनाउंड डॉक्टर ने स्पाइन दे खास करके सर्जरीज करते ने अज भी 2 सर्जरीज इन्हां ने कीतियां ने नी रिप्लेसमेंट दियां और नीज दे गोडियां दे माहिर ने जिहड़ियां सर्जरीज होंदियां ने उहदियां गलबात करदे उन्हां तो बड़ी हंबल शख्सियत ने। सर बहुत बहुत तुहाडा स्वागत है जी। थैंक यू मैम थैंक यू वेरी मच। सर मैं थोड़ा जिहा प्रोफाइल बहुत वड्डा नाम है मैं तो चुक भी नहीं सकती तुहाडा प्रोफाइल ते जिहड़ी हैगी बहुत वड्डी जे उहनूं देखा जाए तो तुहाडीआं पढ़ाइयां ते तुहाडे अनुभव बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े ने। भैन जी मैं सिर्फ इन्ना की कहना चाहता भी 1975 जिसले मैं MBBS की उसके बाद अज तक 2022 तक एक भी दिन ऐसा नहीं है जिदन मैं मेहनत ना की हुई फॉर द सेक ऑफ द प्रोफैशन। ये जिहड़ियां तुसी प्रोफाइल की गल की डिग्रियां दे जस्ट यू अपीयर इन द एग्जाम एंड यू गेट द डिग्री पर आई थिंक द कोर थिंग इज दैट द सैटिस्फैक्शन विच यू गेट by serving the patient that is the maximum as far as the anything can satisfy a person. So जे असी इत्थे जिद्दां असी कल भी इत्थे बैठे थे तो असी कोई तकरीबन 9 बजे आए थे तो 9 बजे शाम को गए वो एक सानू किक मिलती मैनू तो किक मिलती भी इन्ने मरीज जोड़े है उन्होंने असी देखा 2 कल सर्जरी की अज फिर 2 सर्जरी की यही किक है यही आनंद है। और भैन जी ये इंस्टीट्यूशन 22 साल हो गए मैनू करदे नूं असी इत्थों कोई तनख्वाह नहीं लेंदे यही एक किक है भी अपनी बिल्कुल सेवा करने आनंद आ रहा है। इसी प्रकार जो मैं तुहानूं दसां भी मैं फरीदकोट भी रोज़ सर्जरी करता स्पाइन की पहला भी सर्जरी जिदन मंत्री साहब ने मिले उदन भी मैं 8 बजे सर्जरी खत्म करके मैं बठिंडा गया था। सो जी ये जोड़ा रब ने बनाया मैंने वाइस चांसलर नहीं बनाया हूँ मैंने एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बनाया वो मैं ड्यूटी जी है बड़ी अपनी पूर जोर मेहनत करके करदा
ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ੇਕੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਗੱਦਿਆਂ ਗੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਫੰਡਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਇਸ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਫਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਬਿਕੇਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਨ 1992। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫॉर 4 years, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ PGI 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 9 months ਟੂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦਿਸ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਦੈਨ ਯੂਅਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਕੇ ਐਂਡ ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਦੈਟ ਫਾਈਲ। ਉਹ ਫਾਈਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਖਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਆਈ ਫੋਲੋ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਵੈਰੀ ਥੋਰੋਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੂ ਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਫਲੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਈ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਵੀ। ਸਾਡੇ 5 ਫਰਮਸ, ਔਰ 5 ਫਰਮ 'ਚ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਿਡ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਏਬਲ ਟੂ ਪਲੇਸ ਦੀ ਆਰਡਰ। 1100 ਬੈੱਡ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 1100 ਮੈਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਮੈਟਰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮਦਰ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਸੀ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, PGI 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਈਵਨ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਇਫ ਯੂ ਗੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ 1 or 2 ਮੈਟਰਸ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਆਲ ਦੀ ਮੈਟਰਸਿਸ has been placed which are of poor quality, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਥੀਆਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਸਟਿਲ ਟੂ ਆਸਕ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਦਰ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਦਿਸ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਰਸ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਨਕੌਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜ਼ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇਮ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਫ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਜ਼ਨਟ ਨੋ ਔਰ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਜ਼ਨਟ ਨੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਟਰਸ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸੋ ਐਗਰੀਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਟਰਸ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 8000 ਚਾਦਰ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਤਾਂ 1100 ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ MCH ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ MCH ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਆਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਰਿਮੋਟਲੀ ਪਲੇਸਡ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਉਣਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਟਿਕੇ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ ਵਿਚ ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਮੀ ਟੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਮੇਕ ਦੈਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਏਮਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 10 ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਥੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਦੈਨ ਦਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਪਨਸ, ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸਟਾਪ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਆਫ ਐਨੀਬਡੀ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਦੈਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਟੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ ਇੱਕ AC ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, 10 AC ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ AC ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। IMA ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੋਤਾਹੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ VC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਥਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਪੁੱਜਿਆ। I could have stayed at Freedcoat also,
ਬਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਥਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਰ ਬਜਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਕੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਕਨਫਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਥਾ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਹੈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਚੂਐਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, 4 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, 2 ਹਸਪਤਾਲ, ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 35 ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਐਤਕੀ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ doesn't take a minute to take any appropriate action in the interest of the state. ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 1500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਆ, ਵਿਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਮੈਮਥ ਟਾਸਕ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 321 ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ 500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਨੂੰ 500 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਸੱਚ ਇਨਕਮਸ ਵਿਦ ਵਿਚ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਰਨਿੰਗ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੀ ਵੇ ਟੂ ਰਨ ਏ ਟਰਸ਼ੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ। ਟਰਸ਼ੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਨੇ 110 ਜਾਂ 700 ਕਰੋੜ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਫੋੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸਰਵ ਟੂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਮਾਈ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਤਮੰਨਾ ਮੇਰੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਖਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਅਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਅਗਰੀਵਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਹੈਪੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਣੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪਾਈਨ ਤੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰਜਨ ਹੋ, ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਹਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਨਾਊਂਡ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਪਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦੁਰ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੰਬਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ,
ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।